تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں بوڑھے گورکن پر بیتی ہوئی ایک دہشتناک کہانی۔ موت برحق ہے، ایک دن تو بہرحال ضرور آنی ہے نا۔ بوڑھے گورکن نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، پھر اپنے پالتو کتے ٹامی سے مخاطب ہوا۔ ٹامی، تم تو جانتے ہی ہو کچھ لمحوں کے بعد پھر سے ہیلووین کی ہولناک رات کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹامی زبان نکالے اس کی بات اس انداز سے سن رہا تھا جیسے سب سمجھ رہا ہو۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ہر سال کی طرح اس بار بھی زندہ بچ پائیں گے یا نہیں؟ کیوں ٹامی، تم کیا کہتے ہو؟ بوڑھے گورکن کی باتیں سن کر ٹامی نے رونی سی آواز نکال کر سر کو اداسی سے جھٹکا۔ شاید وہ آنے والی رات کی ہولناکی سے سہما اور گھبرایا ہوا تھا۔ بوڑھا گورکن رات کی تنہائی میں اس وقت اپنے پالتو کتے ٹامی سے مخاطب تھا جو عرصہ دراز سے اس کی تنہائیوں کا بہترین ساتھی تھا۔ یہی ایک دوست تھا جو اس کی خوشی میں خوش اور غم میں اس کے ساتھ روتا تھا۔ وہ اس کا وفادار دوست اور رازداں تھا۔ ارے ٹامی، تم تو ابھی سے گھبرا گئے؟ نہ جانے آج کی رات ہمارے لیے کیا قسمت لکھے ہوئے ہے۔ کیا معلوم اس بار بھی ہم ان شیطانوں کو چکما دینے میں کامیاب ہو جائیں جیسے ہمیشہ دیتے آئے ہیں، یا پھر اس بار وہ شیطان ہمیں چکما دے ڈالیں گے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہر اس پل کے لیے جب مجھے کسی کی ضرورت تھی اور تم میرے پاس تھے۔ تم نے اس سارے عرصے میں میرا خوب ساتھ نبھایا۔ بوڑھے گورکن نے کہا تو ٹامی جوش سے اپنی دم کو ادھر ادھر ہلانے لگا اور زبان باہر نکال کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ بوڑھے گورکن نے آگے بڑھ کر ٹامی کے سر کو شفقت سے سہلایا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر وہ صندوق سے کچھ چیزیں نکالنے لگا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، آج ہیلووین کی رات ہے، یعنی آج پھر سے مردے قبروں سے نکل کر زندہ ہو جائیں گے۔ ہر بدرو آج رات انتقام کے لیے یا پھر کسی زندہ انسان کا خون پینے کے لیے بے چین ہوگی، مگر ہم ہمیشہ کی طرح ان بدروحوں کو پھر سے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ بوڑھے گورکن کے بھاری کہے قبرستان میں موجود اس چھوٹی سی جھونپڑی میں گونجنے لگے۔ میرے ہاتھ میں لہسن کے غنچے ہیں، میں ان کو دروازوں اور کھڑکیوں کے گرد رکھ رہا ہوں تاکہ آج رات کوئی مردہ، بدرو، چڑیل وغیرہ ہماری اس جھونپڑی کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ بوڑھے گورکن نے کہہ کر لہسن کے غنچوں کو جھونپڑی کے واحد کھڑکی اور دروازے کے گرد اچھے سے باندھ کر حصار قائم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑی سی چاندی کی سلیب صندوق سے نکال کر سامنے لکڑی کی چھوٹی سی میز پر رکھ دی اور کلہاڑی بھی اس کے ساتھ ہی رکھ چھوڑی۔ ہمارا کام تو مکمل ہو چکا ٹامی، اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، بوڑھے گورکن نے کہہ کر آخری بار دروازے کو چیک کیا۔ وہ اچھے سے بند تھا۔ اس کے بعد کھڑکی بند کی اور پھر جھونپڑی میں موجود واحد لالٹین بجھا دی، جس سے جھونپڑی میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہیلووین کی ہولناک رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہر میں تو ہیلووین کی رونقیں عروج پر تھیں، مگر شہر خاموشہ میں ہیلووین کی رات خود میں تمام تر خوفناکی، وحشت اور دہشت لیے ہوئے تھی۔ آج کی رات قبرستان مردہ نہیں تھا، بلکہ آج کی رات قبریں گویا سانس لے رہی تھیں۔ ہر قبر کی ایک الگ کہانی اور داستان تھی۔ زیادہ تر قبریں بہت قدیم اور خستہ تھیں، جن کے کتبے ٹوٹے ہوئے تھے۔ چند قبریں نئی بھی تھیں جو اپنے اندر بے پناہ پراسراریت لیے ہوئے تھیں۔ آج آسمان پر چاند بھی کالے بادلوں کی اوٹ میں ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کی چاندنی پر رات کا گہرا اندھیرا غالب تھا۔ اس گھمبیر سناٹے اور اندھیرے میں قبروں کے کتبے عجیب عفریت نما لگ رہے تھے۔ قدیم بوڑھے درخت الگ ہی سر جھکائے ماتم کنا تھے۔ یہ ایک قدیم وسیع و عریض قبرستان تھا، جس کا واحد گورکن وہ بوڑھا آدمی تھا جو اس وقت قبرستان کی واحد جھونپڑی میں اپنے پالتو کتے ٹامی کے ساتھ پڑا سو رہا تھا۔ سالہ سال سے آباد یہ قبرستان اس وقت رات کے پرہول اندھیرے میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس دل دوست سناٹے کو دور کسی آوارہ کتے کی آواز نے چیرا جو کسی بھیڑیے کی طرح رویا تھا۔ اس کی پکار کے جواب میں جھونپڑی میں موجود ٹامی، جو رات کی خوفناکی کے باعث اب تک سو نہیں سکا تھا، اس نے بھی اسی انداز میں منہ کو اوپر اٹھا کر رونی سی آواز نکالی۔ اس کے اس طرح بولنے پر بوڑھا گورکن ہڑبڑاتا ہوا نیند سے جاگ گیا اور اس نے پاس پڑی لالٹین جلائی۔
झोंपड़ी में रोशनी हुई तो डरे सहमे टॉमी की गोया जान में जान आई और वो चारों टांगों पर खड़ा होकर बूढ़े गोरकन की तरफ देखकर हाँफने लगा। बूढ़े गोरकन ने जो उसकी ये हालत देखी तो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम खौफजदा हो और सो नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ और तुम्हारे सामने हिफाजत के हिसार भी बांध चुका हूँ, तो फिर क्या परेशानी है। बाहर जोर से बादल गरज रहे थे और बिजली भी इतनी जोर से कड़क रही थी कि टॉमी सहम कर बूढ़े गोरकन की टांगों से आकर लिपट गया। बाहर यकदम ही तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगे थे, जिनसे कदीम बूढ़े दरख्तों की शाखें बुरी तरह झूलने लगी थीं। मौसम के तेवर खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। तेज हवाएं तूफान का रूप धारने लगी थीं। बादलों की गरज समात शिकन थी और बिजली इस कुव्वत से चमकती थी कि लहजा भर के लिए आंखें चुंधिया सी जाती थीं। डरो नहीं प्यारे टॉमी, कुछ नहीं होता। ये रात भी आखिर गुजर ही जानी है, चाहे जितनी मर्जी खौफनाक हो। बूढ़ा गोरकन कहकर टॉमी के सर को तसल्ली के अंदाज में सहलाने लगा। दफतन रात के उस पहर कोई जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। बूढ़े गोरकन ने हरासा निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। उसका दिल उसकी पसलियों में शिद्दत से धड़कने लगा था। दरवाज़ा पीटे जाने का अंदाज ऐसा था गोया बाहर जो कोई भी था बहुत उजलत में था। बूढ़े गोरकन ने अपनी भारी करख्त आवाज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पूछा, कौन है। गोरकन अंकल, ये मैं हूँ, सैम, जल्दी बाहर आइए, एक ज़रूरी काम है। सैम की आवाज़ सुनकर बूढ़े गोरकन की जान में जान आई, मगर अगले ही लम्हे उसकी पेशानी पर नागवारी की शिकनें उभर आईं। क्या करूं मैं इस लड़के का, जब देखो कोई नई मुसीबत खड़ी करके आ जाता है। बूढ़े गोरकन ने गुस्से से बुड़बुड़ाया और मेज़ की जानिब बढ़ा। मेज़ पर मौजूद चांदी की सलीब उठाकर गले में पहनी और फिर लालटेन बाएं हाथ में उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के गिर्द लहसुन के गुंचों से कायम करता हसार तोड़कर लहसुन के वो गुंचे अपने कोट की जेब में डाले और दरवाज़ा खोल दिया। लकड़ी का बना झोंपड़ी का वो खस्ता और कमज़ोर दरवाज़ा चड़चड़ाहट की आवाज़ से खुल गया। टॉमी भी सहमा हुआ बूढ़े गोरकन की टांगों से लिपटा लालटेन की रोशनी में नौवारिद को देख रहा था। आने वाला 21-22 साला नौजवान था, जो हैलोवीन के किसी अजीबोगरीब लिबास की बजाय आम पेंट शर्ट में मलबूस था। उसके बाल सुनहरी और आंखें नीली थीं। बोलो, कौन सी मुसीबत नाजिल हो गई है जो रात के इस पहर आधम के हो। गोरकन अंकल, एक तो तुम हर वक्त गुस्से में रहते हो। अब सुनो, हैलोवीन पार्टी के दौरान अपना एक लड़के से झगड़ा हो गया, मेरा दिमाग घूम गया और वो मारा गया। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है, मुंह मांगे दाम दूंगा। वो खलंडर और लाउबाली सा नौजवान लापरवाही से बोला, तुम जैसे शख्स से ना यही उम्मीद थी मुझे। बोलो, कहाँ है लाश। आज सुबह जिस लड़की को दफनाया है उसकी कब्र के पास रखी है लाश। वो लड़का हंसकर कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ वहाँ, मैं कब्र खोदने के लिए कुदाल वगैरह लेकर आता हूँ। बूढ़े गोरकन ने कहा और एक थैले में ज़रूरी साजो सामान रखने लगा। इस काम से फरागत पाने के बाद बूढ़ा गोरकन लालटेन थैला उठाए झोंपड़ी से बाहर चला आया। टॉमी भी उसके साथ साथ ही था। वो आज सुबह ही दफनाई जाने वाली लड़की की ताज़ा कब्र की जानिब चलने लगा। टॉमी उसके साथ साथ ही चल रहा था। मौसम के ख़राब तेवर उस पर अच्छे खासे असरअंदाज हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ा गोरकन जब उस ताज़ा कब्र के पास पहुंचा तो वहाँ ना कोई लाश थी और ना ही दूर दूर तक उस लड़के सैम का कोई अता पता था। कहाँ रह गया ये कमबख्त। अचानक कुछ फासले से कई लोगों की आवाज़ें उभरने लगीं। यूं लगता था गोया वो सब मिलकर आपस में लड़ रहे हों। बूढ़ा गोरकन साजो सामान से लदा थैला वहीं छोड़कर आवाज़ों की सिमत का तायुन करके उस जानिब चल पड़ा। टॉमी भी उसके साथ साथ था। वो दोनों लालटेन की रोशनी में कब्रिस्तान के उस हिस्से की जानिब बढ़े तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में 4-5 लोग मिलकर किसी एक शख्स पर बुरी तरह तशद्दुद कर रहे हैं। वो शख्स ज़मीन पर गिरा पड़ा था और वो सब लोग मिलकर लातों घूंसों से उसकी दुर्गत बना रहे थे और साथ साथ अपने मुंह से ये जुमले भी अदा कर रहे थे, इस शख्स की वजह से हम नाजायज़ मारे गए, आज हाथ आ गया है तो छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े गोरकन ने जो ये सूरत हाल देखी तो उसने बावाज़े बुलंद उन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। रुक जाओ तुम सब, कौन हो तुम लोग और इस बेचारे को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहे हो। बूढ़े गोरकन के चिल्लाने पर वो सभी उस शख्स को पीटने से रुक गए
और बूढ़े गोरकन की जानिब पलटे। लालटेन की जर्द मध्यम रोशनी में बूढ़े गोरकन ने जो उन सब अफराद के चेहरों और ज़मीन पर गिरे शख्स को देखा तो खौफ से उसकी टांगें कांपने लगीं। टॉमी भी सहम कर गोया रोने लगा। वो सब के सब सफ़ेद कफन में मलबूस थे। उनके चेहरे लट्ठे की मानित सफ़ेद थे। आंखों की जगह 2 स्याह गड़े थे जिनमें हल्की सी भी सफ़ेदी नहीं थी। ये सब वो मुर्दा लोग थे जिन्हें आज से कई साल कबल बूढ़े गोरकन ने एक गैंग से मोटी रकम के इवज़ अपने हाथों से रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की इस स्याह मिट्टी के हवाले कर दिया था। ये सभी लोग बेकसूर थे। इन्हें नाजायज़ बेहोशी की हालत में जिंदा दफन किया गया था और ये बात ये बूढ़ा गोरकन अच्छे से जानता था। हैलोवीन की रात का आगाज़ हो चुका था। चुनाचा कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपना बदला लेने के लिए जी उठे थे। ज़मीन पर गिरे शख्स को देखकर तो बूढ़े गोरकन की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। वो शख्स बूढ़ा गोरकन खुद था जो ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ा था। इस सारे मंजर को देखकर बूढ़े गोरकन को सारी बात की समझ आ गई थी। रूहें इस बार उसको चकमा देकर झोपड़ी से बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी थी। यानी वो लड़का सैम खुद नहीं आया था, बल्कि कोई बदरू उसका रूप धार कर बूढ़े गोरकन का कायम करता हिसार तोड़ने में कामयाब हो चुकी थी और बूढ़ा गोरकन आज पहली बार उनके जाल में फंस चुका था। बूढ़े गोरकन ने फौरन से पहले अपनी जेबों को टटोला। वहाँ लहसुन के गुंचे मौजूद पाकर उसकी जान में जान आई और फिर उसके गले में सलीब भी लटक रही थी। वो तमाम मुर्दे आसमान की तरफ मुंह उठाकर जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ इस कदर दहशतनाक थी कि बूढ़ा गोरकन वहाँ से पलटा और अपनी झोंपड़ी की जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। टॉमी भी उसके साथ ही दौड़ा। बूढ़े गोरकन के अंदर खिलाफे मामूल फुर्ती उमड़ आई थी। जब मौत सर पर खड़ी हो तो इंसान ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी सांस तक तगोदो करता है। बूढ़े गोरकन को भी अपनी ज़िंदगी महबूब थी। चाहे वो बूढ़ा हो चुका था, पाँव कब्र में लटकाए बैठा था, मगर वो उन बदरूहों के हाथों मौत के घाट उतरकर इबरत का निशान नहीं बनना चाहता था। उसकी सारी ज़िंदगी इसी कब्रिस्तान में गुजर गई थी। कब्रिस्तान की इस घूर तारीकी में उसने ऐसे ऐसे होलनाक हादसात रोनुमा होते देखे थे कि अगर आम इंसान देख ले तो उसकी रूह तक कांप जाए, मगर वो एक गोरकन था। अपनी जवानी के दिनों से वो कई नाजायज़ धंधों में मुलव्विस रहा था। उसने अपने कब्रिस्तान में बहुत से गलत लोगों को कई गलत कामों की इजाज़त दे रखी थी, जिनके बदले में वो उनसे मोटी रकम बटोरता था। इसलिए हर साल हैलोवीन की रात को वो अपनी हिफाजत का ख़ुसूसी इंतज़ाम करता था, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम की प्यासी रूहें उसकी जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। लेकिन इस बार वो उनके फ़रेब में आ गया था, लिहाजा उसे अपनी आखिरी सांस तक उन रूहों से मुकाबला करना था। वो आसानी से हार नहीं मान सकता था, चुनाचे वो दीवाना वार भागता रहा। उसकी रफ्तार अपनी उम्र की निस्बत गैर मामूली तेज़ थी। टॉमी भी ज़बान को बाहर लटकाए उसके साथ साथ भाग रहा था, मगर ये क्या, उस बूढ़े गोरकन ने इस वसी और अरीज़ कब्रिस्तान में खुद को गुम पाया। उसे अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं मिल रही थी, न ही रात की इस घूर तारीकी में दूर दूर तक कहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। जवानी से लेकर अब तक एक तवील उम्र उसने इन कब्रों के दरमियान गुजारी थी। भले अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं, मगर अब भी रात के इस घटाटोप अंधेरे में आंखें बंद करके वो किसी कब्र की भी निशानदेही कर सकता था और आने वालों की रहनुमाई कर सकता था। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसे अपनी झोंपड़ी दिखाई न दे? यकीनन ये बदरूहों का फरेब नज़र था। उन्होंने उसकी निगाहों से झोंपड़ी को ओझल कर दिया था। अब सही मानों में उसका दिल खौफ से धड़कने लगा और रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगी। कब्रिस्तान का माहौल तो वैसे ही सर्द होता है, ऊपर से अक्टूबर की इस हैलोवीन शब ने इस सर्द माहौल में कुछ और इजाफा कर दिया था। तहद्दे निगाह सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं जिनके कुतबे दिल पर हैबत तारी करते थे। वो बूढ़ा गोरकन जिसने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा इन मुर्दे लोगों में गुजारा था, आज उसका सामना हकीकी खौफ से हुआ था तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और कहाँ जाए। यकबारगी उसे ख्याल आया कि उसे कब्रिस्तान से ही बाहर निकल जाना चाहिए।
اس خیال کے تحت وہ قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف لپکا کہ پھر اس کے پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ لالٹین اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کچھ فاصلے پر جا گری۔ اس نے جو لیٹے لیٹے فوری مڑ کر دیکھا تو دہشت کا خوفناک ناگ کنڈلی مارے اس کے دل میں آ بیٹھا۔ آسمان پر بھی بادل شیر کی مانند دھاڑے اور بجلی بھی بھرپور قوت سے آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی چمکی، جس کی روشنی میں ٹامی نے بھی اسے دیکھا اور وہ خوف کے مارے بری طرح بھونکنے لگا۔ وہ سفید کفن میں ملبوس ایک مردہ عورت تھی جو قبر سے آدھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے بال لمبے، گھنے اور سیاہ تھے۔ اسی نے اپنے سرد مگر سخت ہاتھوں سے بوڑھے گورکن کا پیر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ ٹھوکر کھا کر اس بری طرح سے گرا تھا۔ بوڑھا گورکن اسے دیکھ کر حلق پھاڑ کر چلایا، جس کے ساتھ ہی وہ عورت اونچے اونچے کہے لگانے لگی۔ بوڑھا گورکن اس کی گرفت سے اپنا پاؤں چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، مگر عورت کی گرفت مضبوط تھی، جبکہ ٹامی بھی بوڑھے گورکن کا کوٹ اپنے منہ میں لے کر اس کو پیچھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت مسلسل بلند و بانگ کہے لگا رہی تھی اور اس کے یہ بے ہنگم کہے رات کی اس تاریکی میں اور قبرستان کے اس خاموش ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہے تھے۔ بوڑھا گورکن اس عورت کو بھی اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کی قبر کے ساتھ بوڑھے گورکن نے کالا جادو کرنے والے شخص کو چند روپے کی خاطر بے حرمتی کرنے کی اجازت دی تھی۔ آج یہ مردہ عورت بھی اپنا انتقام لینے کے لیے جاگ گئی تھی۔ بوڑھا گورکن پاؤں چھڑوانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ فاصلے پر پڑی لالٹین اٹھانے کی بھی ہمت کر رہا تھا۔ جلد ہی لالٹین بوڑھے گورکن کے ہاتھ میں آ گئی، جس کو پوری شدت سے بوڑھے گورکن نے اس عورت کے سر پر دے مارا۔ لالٹین کے شیشے ٹوٹ گئے اور وہ بجھ گئی، جس کے ساتھ ہی اس عورت کے حلق سے کہے بھی بلند ہونا بند ہو گئے اور وہ ایک خوفناک چیخ مار کر واپس قبر میں جا گری۔ بوڑھے گورکن کا پاؤں آزاد ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی گرتا پڑتا جیسے تیسے قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑتا رہا، مگر یہ کیا؟ قبرستان کا آئینی گیٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بھی اس کی جھونپڑی کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ بوڑھا گورکن اس صورتحال سے بری طرح خوفزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس دھوکنی کی مانند چل رہا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ ٹامی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہانپ رہا تھا۔ پھر اسے اپنے عقب سے کسی بھیڑیے کی طرح غرانے جیسی آواز سنائی دی۔ بوڑھا گورکن ٹھٹک گیا اور دہشت زدہ ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کرنے لگا۔ بوڑھے گورکن سے کچھ فاصلے پر دو سرخ انگارہ آنکھیں دبیز اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بوڑھا گورکن سہم گیا، کیونکہ شاید وہ دو آنکھیں کسی بھیڑیے ہی کی تھیں، کیونکہ اندھیرے میں غرانے کی آواز وہیں سے ابھر رہی تھی، مگر یہاں بھیڑیا کہاں سے آ گیا تھا؟ سمجھ سے بالا تر تھا۔ یقیناً یہ روحوں کا ہی کام تھا۔ بوڑھے گورکن نے فوراً سے بیشتر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر لہسن کے غنچوں کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا، مگر یہ کیا؟ اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے لہسن کے غنچے غائب تھے۔ پر ایسا کیسے ممکن تھا؟ بوڑھا گورکن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ غالباً جب وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا تو ممکن ہے اس وقت وہ لہسن کے غنچے اس کی جیب سے نکل گئے ہوں۔ بوڑھے گورکن کی پیشانی ارک آلود ہو چکی تھی۔ آج سب کچھ ہی اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ دفتن فضا میں کئی بھیڑیوں کے غرانے کی آواز ایک ساتھ ابھری تو بوڑھا گورکن دہشت سے کانپنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اب وہاں دو چمکتی آنکھوں کی بجائے کئی سرخ آنکھیں گہرے اندھیرے میں چمکنے لگی تھیں۔ اگلے ہی لمحے بوڑھے گورکن کو احساس ہوا کہ وہ ان سرخ انگارہ آنکھوں کے گرد گھر چکا ہے۔ چاروں طرف سے بھیڑیوں کے غرانے کی خوفناک آوازیں ابھرنے لگیں، جو قبرستان کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں اور ماحول کو شدید ہولناک بنا رہی تھیں۔ جب ان تمام سرخ انگارہ آنکھوں اور بوڑھے گورکن کے درمیان کچھ فاصلہ سمٹا تو بوڑھا گورکن حیران رہ گیا۔ وہ سب بھیڑیے نہیں تھے، بلکہ سفید کفن میں ملبوس مردے تھے، جن کے حلق سے نکلتی یہ کھڑکھڑاتی سی آوازیں بھیڑیے کی آوازوں سے مشابہ تھیں۔ انہی کی سرخ انگارہ آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں بوڑھے گورکن کو گھور رہی تھیں اور اب اس کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ بوڑھا گورکن سامنے موجود ہر مردے کو اچھے سے پہچانتا تھا۔
उन सब के साथ इसने कोई ना कोई ज्यादती या जुल्म कर रखा था। बूढ़े गोरकन ने दहशत से लर्जा बरंदाम होते हुए अपने गले में लटकी सलीब को उतार कर हाथ में पकड़ा और अपने चारों तरफ मौजूद मुर्दों को दिखाने लगा। मगर लम्हा बलम्हा बूढ़े गोरकन और उसके पालतू कुत्ते टॉमी के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था, जिसे देखकर टॉमी रोते हुए बूढ़े गोरकन की टांगों से लिपट गया। मुर्दों पर उस सलीब का कोई असर ना हुआ। ये देखकर बूढ़े गोरकन ने सलीब वाला हाथ नीचे कर लिया और टॉमी से बोला, लगता है टॉमी, मौत हमें लेने आ गई है आज। मालूम न था हमारा अंजाम इनके हाथों ऐसा भयानक होगा। बहरहाल जुदाई की घड़ी आ गई है मेरे यार। ये मेरे तुमसे आखिरी अल्फाज हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि पुराने और कदीम कब्रिस्तान का वाहिद बूढ़ा गोरकन हैलोवीन की रात मर गया। साथ उसका पालतू कुत्ता टॉमी भी मुर्दा हालत में पाया गया था।